وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أستغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. 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 يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
صل وسلم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح أهل بيته وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين، خصوصا لروح السيد الشيخ الحسن البصري والسيد الشيخ الجنيد البغدادي والسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ولرسول الشيخ محمد بن إسماعيل البخاري والشيخ مسلم بن حجاج القشيري والشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ولروح الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ حجي محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل وساجي زين العلمي سيد عبد القادر حسن سيسمن عبد القادر وحجي المشاعر من الشيخ حجي حسين قدري وأبي وجده والشيخ حجي محمد سراني عبدا والشيخ حجي محمد سمان موليا والشيخ حجي محمد رامي الأحمد والشيخ حجي حسين والشيخ حجي محمد زيني عبد الغني وإلى أرواح جميع مشايخنا معلمنا أرواح والدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق عننا إلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم وإيانا برحمته والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا وأهلنا وأولادنا التوبة والمغفرة والذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير وعافية أن الله يمن عليهم وعلينا عليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية الجسمانية وبطول العمر بصحة كاملة وعافية كاملة لعلاء كلمة الدين مع الإخلاص وصدق اليقين أن الله لا يعذبنا وإيهم في الدنيا وفي البرزخ في القيامة وأن الله يدخلنا وإيهم برحمته جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات وعلى كل ما نوى بسلام الصالح من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pembacaan hadis kitab Dalilul Falihin Syarah hadis Riyadhus Shalihin berisi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketujuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis yang ketujuh Anil Mustawrid bin Saddad. Bab zuhud lah, bab zuhud kepada dunia. Qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yami falyanzur bima yarji'u. Rawahu Muslim. Mad dunya fil akhirah, tidak ada dunia itu dibanding dengan akhirat, melainkan bandingan dunia dengan akhirat seperti seseorang kamu mencelup jarinya ke dalam laut. Ini laut, kalau saya laut sungai gin lah, nah celup pula, nah angkat asbuai palyandur. Berapa nang titik? Berapa? Sisanya berapa dah? Nah, banding lawan dah. Nah ini dunia, setitik dunia. Nah itu bang, itu akhirat. Oh itu bandingan jauh banget Allah antara dunia akhirat. Sama seperti seseorang kamu mencelupkan jarinya ke laut. Jangan laut, sungai gini Allah. Nah angkat bang, berapa titik? Yang berikit di jari. Dua lah, dua titik banding lawan nang sungai itu. Ini misal dunia nang setitik dua titik tuh, akhirat tuh selautan tuh akhirat. Oh jauh banget kalau itu perbandingannya tuh. Nah, jadi sedikit banget dunia ini kalau dibanding dengan akhirat. Ini hadis riwayat Imam Muslim.
Jauh banget nih bandingannya lah. Kada ada paparakannya dunia lawan akhirat. Akhirat itu sangat besar, sangat luas, sangat apa? Nikmatnya luar biasa. Kekal pulang. Ada dunia ini habis. Kemudian hadis yang ke-8, maksudnya jangan terlalu digandrungi, dicintai pada dunia nang halang sedikit mati ini, baik nang kena itu nang disiapakan itu maksudnya. Hadis yang ke-8 daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bisuk. Nabi berjalan di pasar. Bisa juga Nabi itu di pasar, berjalan sih bisa lah. Itu Rasul-Rasul itu umum aja. Di Quran tuh ada. Yamurruna fil aswaq aja. Nabi-nabi itu sendiri berjalan ke pasar kena lah. Mulai Nabi Bahari sampai Nabi kita. Kadang nang di masjid aja toh. Lah, sejauh sini ke pasar melihat. Nah, marra melalui bisuqi, suq itu pasar gitu lah. Wanas kanafaihi, melihat Nabi di pasar, pada-padanya orang datangan. Sikung sini sikung apa yang ngarannya? Menggerumbungi Rasulullah ke pasar, ada apa sih ini? Kanafaihi, manusia banyak datangan menggerumbungi sidin. Nah, limbah itu pamarra bijadyin. Tiba-tiba Nabi kita melalui seekor anak kambing yang kecil yang mati, ada bangkai, melalui bangkai anak kambing. Bangkai anak kambing yang mati. Nah, ada anak kambing di mana? Di pasar itu. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW limbah melihat ada anak kambing mati bangkainya. Halus benar. Ya kayak kucing lah kenalnya. Pak akhadau biuzuni, diambil Nabi, patanawalahu, diambil sidin, di telinga, mengambilnya toh. Apa artinya? Memingkutinya di telinga. Nah, jadi diambil. Nah, sahabat melihat temuan. Pak akhadau biuzunihi, di telinganya diambil Nabi. Summa qala, ujar Nabi lawan sahabat nang biji yang banyak tadi. Ayyukum yuhibbu an hadza lahu bidirhamin. Siapa nang wani harganya 1 dirham aja, kalau sebanyak-banyak lah. 1 dirham itu aja bahasa kita paling 5.000 itu aja lah. Ayo, ada kan nang wani 5.000 harganya. Wah, ya sahabat kosono pun itu. Siapa nang mau menukaran itu sedirham? Faqalu, ujar sahabat, ma nuhibbu annahu la nabi syai'in. Jangankan sedirham ya Rasulullah, dibariakan toh itu kada hendak. Anak kambing mati lah, halus bangkainya. Untuk apa kami dengan itu? Untuk apa nih? Kesan diapain? Nah, dibariakan ya kalau mau. Qala tuhibbu annahu lakum? Sudahlah, maukah mengambil? Kada mau. Nah, ajar Nabi. Wallah, nah Nabi memberikan misal lah. Lau kana hayyan kana aiban. Demi ujar sahabat tadi, demi Allah, jangankan nang sudah bangkaian itu, hidup aja tuh kada bagus kambingnya itu, kambingnya halus anunya ke telinganya. Lah, kambing kada bagus kambingnya lah. Hidup aja kada mau, itu sudah ada aib, ada celahnya. Asak itu artinya halus telinganya, kada betelingan itu. Pakai pawahum mayit, apalagi sudah jadi apa? Jadi bangkai maginnya. Nah, hidup aja kadang hendaknya, apalagi sudah jadi bangkai, kadang maunya itu dah. Nah, jadi Nabi, wallah, demi Allah, lad dunya ahwanu 'ala Allah min hada 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina kepada Allah daripada ini lawan ikam. Kamu kada mau kalau, kada maunya kalau. Nah, demikian juga dunia itu dibanding dengan ini tadi, demi Allah, dunia itu lebih hina. Kada ada artinya lawan Tuhan dibanding lawan ikam dia aja. Sama lawan kambing yang sudah mati, kambing bangkai kambing. Jadi dunia itu bangkai ngarannya lah. Jipatun. Memang ada hadis mengatakan ad-dunya jipah. Dunia itu bangkai. Ya Allah. Jadi orang nang behimat dunia ini itu berarti mana bangkai benar. Kada ada manfaatnya maksudnya. Dan bahkan bisa apa? Mencelakakan jadinya. Nah, ini misal dunia dibanding dengan akhirat jauh dibandingkannya. Rawahu Muslimun. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang ke-9,
Abi Dzarrin radhiyallahu Abi Dzar meriwayatkan, kuntu amsi, aku berjalan Abu Dzar berjalan ma'an Nabi, bimbay lawan Nabi bersama Rasulullah. Berdahulu kan Nabi kada. Nabi itu kan mau berdahulu sih Den. Jangan mesin cuma sahabat kada mau juga pulang. Jangan Nabi dulu kada nang berdahulu bimbay aja sih Den lah. Si Den menyuruh sahabat berdahulu. Ya sahabat jangan piam do. Akhirnya si Den berdiamannya semua. Ayah ya bimbay, nah bimbay berjalan. Fi harratin bil Madinah, di satu area yang sangat panas. Nah, berjalan kemana? Pas balana Uhudun, menuju gunung Jabal, gunung Uhud lah. Di Madinah ada gunung Uhud ya. Bisa kalau ke sana gunung Uhud, tempat syuhada, orang-orang yang mati syahid. Situ ada Sayyidina Hamzah itu dan yang lain. Faqala, lalu Nabi kita bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abi Dzar, Abi Dzarrin, labbaik ya Rasulullah. Labbaik itu bahasa kita pun, inggih pun ya Rasulullah. Qal, ma yasurruni anna indi misla Uhudin hadza zahaban. Seandainya gunung Uhud ini nah emas, gunung Uhud emas, ingin belek aja kan emas lah, ingin karung aja emas, apalagi gunung Uhud jadi emas. Lalu dijolong lawan aku, senanglah aku kada senang. Maya suruni, tiada menyenangkan akan daku seandainya aku nih disuruh mengambil gunung ini Uhud jadi emas, ambil pian lah, aku kada senang, kada menyenangkan. Kada kalau suka bana aku kada senang bana aku. Nah. Tamdi alayya salasatun, berlalu atasku 3 hari, wa indi minhu dinarun, dan ada kepadaku 1 dinar. Sedinar aja, dinar itu dikit bandar, berapa ada? Emas jobang lah. Tamdi, berlalu atasku 3 dinar, berlalu atas 3 hari minta. Dan aku punya 1 dinar. Illa syai'un ursiduhu, mendibanding lawan sedinar, aku lebih senang nang sedinar daripada nang gunung emas tuh jadi apa? Gunung Uhud jadi apa? Jadi emas. Kecuali sesuatu yang aku siapkan untuk hutang, bayar hutang. Nah, lain kayak berhutang lah. Untuk bayar hutang tuh mau kada mau bang, karena hutang tuh hukumnya wajib, hutang wajib dibayar. Sehingga orang anak berzakat pun, lamun masih ada hutang, kada wajib zakat. Hutang dulu, sudah hutang selesai, berapa sisanya sampai senisab, kada berzakat. Utangnya didahulukan. Itu wajib bang, terdahulu pada zakat wajib juga. Tapi lihat, munnya masih cukup aja 1 nisab sekadar zakat, diapain? Dizakati. Nah, kecuali aja Nabi aku bayar hutang. Nah, mau kada mau itu wajib bang. Lah harus ada dunia, harus ada duit, harus ada dinar atau dirham. Atau lagi an aku lebih fi ibadillah hakadza wa hakadza wa hakadza. An yamini unsibali amna khalfihi, atau untuk pada hamba-hamba Allah hakaza sekian, ini sekian, apa maksudnya bagi-bagi. Nah, bisa aku mau itu tadi gunung emas jadi aku, tapi untuk ini bapapai kemana-mana. Nah, an yaminihi ke kanan, shimalihi ke kiri, ya kah, kiri kanan, muka belakang. Nah, mau ya kok mau dibarin itu untuk ini bayar hutang atau sebenarnya bapak bari. Nah, Sumasara, kemudian berjalan Nabi ulang. Faqala, jadi Nabi sambil berjalan sambil berpendel bahasa kita bahadis. Nah, ini ucapan Nabi itu kan hadis. Innal aksarin humul aqallun yaumal qiyamah, bahwasanya orang-orang yang aksarin, yang memperbanyak masalah dunia,
mengaut kaut kokot hantup masalah dunia, berhimat mengambil dunia. Itu nanti pada hari kiamat al-aqallun, orang yang paling sedikit. Nang paling banyak di dunia, di akhirat paling sedikit kena dapat bagiannya. Baik kalau harta itu halal lah, menharam apa jadi penyakit, jadi azab, jadi siksa. Illa man qala, kecuali orang nang banyak-banyak mengumpul dunia tadi, ujarnya hakaza wa hakaza, si anu sekian, si anu sekian, si anu sekian. Nah, bapak tadi bepapai, berbagi-bagi. Nah, itu nang bujur. Biar disilahkan aja berbanyak-banyak, boleh banyak-banyak dunia ambil aja, tapi untuknya ada. Nah, bayar utang atau bagi-bagi. An yaminihi, kanan, wasimalihi, ke kiri, min khalfihi, di belakang, di muka. Nah, tapi wa qalilun mahum, kada banyak nang kayak itu. Lah, nang bapak-bapak itu kan lebih banyak nang karena Allah wujur-wujur tah. Nah, ada jopang orang bapak-bapak tapi anu supaya dipilih orangnya lain pulang lah. Kenapa ngarannya tak? Hah? Supaya dipilih orang, bagi-bagi lah. Bagi sembako ya kah? Nah, cuma bergambar sembakonya kah? Gambar si A, ini jaga jadi anu. Nah, itu ada niat lain. Allah alam kata hujah kita lah. Cuma artinya tak apakah lillahi ta'ala wallahu alam. Kadang-kadang jemendahkan ada. Nah, sedikit je Nabi. Summa qala li, kemudian ujar Nabi lawan aku, ujar Abu Dzar nih. Abu Dzar berkisah, maka naka hadangilah bahasa kita, maka naka la tabrah, jangan kemana-mana, kam sini aja, hatta atika, ken aku datang, hadangi aku sini, diam sini kam. Nggih ya Rasulullah. Demi itu Nabi berjalan sini, summan talaqa fi sawadil lail. Kemudian Nabi berjalan, Abu Dzar ini berduaan aja nih, berdua Abu Dzar aja Nabi lah. Diam aja sinilah, hadangi dulu, dan aku datang aja kemari. Lalu Rasulullah pergi fi sawadil lail, di kegelapan malam. Ini malam kisahnya lah. Di anu tadi, di daerah Jabal Uhud itu. Malam. Hatta tawara. Hilang, hadir lagi Rasulullah. Gelap malam. Pasami itu sautan, terlindung lah, maksudnya terlindung. Tiba-tiba aku mendengar suara. Ada satu suara. Suara siapa itu? Sautan. Aku takut kalau itu suara Nabi, dia apa? Entah ada sesuatu lah yang terjadi dengan beliau. Fatakhawaftu an akuna ahadun. Aku khawatir kalau ada seseorang yang menunggu atau menghadang atau sengaja hendak mencelakakan Nabi. Nah, takutan mendengar ada suara itu. Lalu aku hendak mendatangi ke arah suara itu. Pak aratu an atiyahu, aku hendak mendatangi ke arah suara. Tapi ingat ujar Nabi apa tadi? Hadangi aja, jangan kemana-mana. Nabi menyuruh jangan kemana-mana. Cuma mendengar suara itu, aja ini ada orang lain yang hendak mana sih dia? Keingatan Nabi, jangan kemana-mana aja, Nabi hadangi aja aku. Nah, kada jadi aku. Nah, itulah. Fadzakartu, kalau aku ingat ucapan sidin, la tabrah, jangan kemana-mana, hatta atiken, aku datang aja. Nah, ayo sudah. Karena larangan Nabi wajib kan? Larangan Nabi wajib dia apa? Janganlah dijunjung larangan, jangan nggih. Nah, ada jadi ya mendengar suara tadi. Tiba-tiba tidak berapa lama kemudian datang sidin. Falan abrah hatta atani, datang Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah, tadi ulun mendengar suara, bunyi suara, apakah itu ada suara lah? Pian kah? Ulun takutan kalau pian ada nama apa kah? Fatakhawaf fadzakartu lahu, ujar Nabi, mendengar ya suara tadi itu? Mendengar kah? Inggih, mendengar beneran. Itu zaka Jibril, itu malaikat Jibril datang. Mendaya Nabi nyuruh hadangi dulu sidin nak mendapat malaikat Jibril. Nah, jadi kita melihat mendengar suara aja. Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Atani, malaikat Jibril datang lawan aku. Faqala,
Ya, malaikat Jibril itu turun terus lah. Apa selama Rasulullah masih hidup, malaikat Jibril tetap turun. Nah, sampai Sirin wafat. Nangnya itu dulu membawa wahyu, ya kan? Wahyu Al-Quran, sampai Al-Quran sebanyak 6.000 berapa? 6.600 ayat lebih. Nah, itu 30 juz. Nah, itu malaikat Jibril membawa wahyu itu. Itu Al-Quran. Nabi Isra Mi'raj, malaikat Jibril juga turun membawa, ya Allah dah. Malah Mikail ada orang lain lagi. Nah, sudah Rasulullah wafat, kada turun lagi sih Den, kada turun. Tapi ada riwayat malaikat Jibril menghadiri orang yang wafat dalam wudu. Ada satu riwayat itulah. Datang orang meninggal dalam wudu. Nah, pati ujar malaikat Jibril, man mata min ummatika, barang siapa yang mati dari umat pian ya Rasulullah, la yusyriku billah, asal jangan syirik kepada Allah, asal jangan mensyarikatkan Allah, jangan mengatakan ada kekuasaan selain Allah, jangan mengatakan ada tandingan Allah, kada syirik ngarannya, bertauhid, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Asal jangan syirik aja. Syirik itu dosa kada ampunnya syirik. Nah, syirik mensyarikatkan bahasa kita. Allahu wahdah la syarikalah. Ya Allah, kita membaca sebenarnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Jangan syarikat. Artinya jangan syarikat itu hanya Allah yang kuasa, hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang mengetahui, hanya Allah yang melihat, hanya Allah yang mengatur. Semuanya Allah, yang lain tidak ada. Itu maksud syirik lah. Nah, itu di hati itu tauhid, ngarannya tauhid. Nah, hanya Allah yang berbuat. Nah, yang sifat 20 lah. Allah yang ada, yang tidak baqa mukhalafan meskipun. Nah, sami'an basiran, apalagi qadirun muridun hayyun sami'un basirun mutakallim, yang kuasa, yang berkehendak, yang mengetahui, yang hidup, yang mendengar, yang melihat. Nah, semuanya Allah yang mengatur. Semua yang mengatur Allah. Kita makhluk tidak punya apa-apa, ya kan? La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tangan bergeresek aja semua Allah nama apa? Nah, itu aja. Jadi ujar Abu Dzar, lamunnya berdosa pang ya Rasulullah, seandainya wa in zana pernah berzina, atau wa in saraqa pernah mencuri, masuk surga aja lah orang tua. Ujar Nabi, wa in zana wa in saraqa, sekalipun di waktu hidup di dunia pernah telanjur mengerjakan zina, tapi bertobat pang lah. Nah, wa in saraqa, atau pernah mencuri tapi bertobat tuh. Atau tobat tuh menyesal, tidak akan mengulangi lagi. Nah, wa in zana, sekalipun berzina, walaupun dosa besar ini, artinya selama-lamanya, seberapa lama pun di dalam neraka akan dibangkit. Karena ada dosa, kalau kada bertobat kan ya masuk neraka, dibakar dulu, cuma akhirnya akan keluar. Nah, kenapa jadi keluar? Ada iman, syiriknya kada ada, itulah. Nah, ada. Muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari. Ini lafaz yang diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis yang ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, "Lau kana li mislu Uhudin zahaban." Hampir mirip dengan tadi. Seandainya bagiku seperti gunung Uhud, zahaban, emas kayak tadi, la sarrani an alla tamurru alaihi salatu layalin wa indi minhu syai'un illa syai'un ursidul nafsi. Aku tidak senang kecuali untuk membayar hutang tadi atau untuk berbagi-bagi. Nah, itu aja. Hadis yang ke-11 dari Abu Hurairah juga, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man asfala minkum. Nah, ini cara kita dalam kehidupan ini. Kita hidup ini, jadi Nabi, unzuru, pandang, pikir, nilai,
Man asfala, orang yang di bawah. Ini dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia jangan memandang orang di mana. Memandang orang di atas. Sakit terus kita, kada nyamannya kita. No, mau orang nang pandang orang yang di bawah pada kita. Lah, itu akan merasakan nikmat. Kalau orang kada makan kalau kita kada makan lah setengah hari tupang, orang tuh seharian dah kada makan. Kita sehari aja, kita setengah hari aja kada makan misalnya lah, atau apakah sakit, tapi ada lagi yang di bawah pada kita, nang sakit pada kita, pandang orang yang di bawah pada kita. Itu dalam masalah dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan memandang orang di atas. Masalah dunia lah. Nah, lain kalau ilmu, kalau amal, kalau masalah akhirat itu pandang orang yang lebih. Nah, sidin beribadat sidin bilang hendak semalaman. Nah, aku ya Allah. Nah, itu aku sih pandang lah. Jadi kita ada ganal menambah itu. Nah, kalau kita memandang dalam kehidupan kepada orang yang di bawah, itu lebih untuk tidak menyia-nyiakan nikmat Allah, tidak merasa hina, tidak merasa sedikit dengan nikmat Allah. Kalau kita memandang orang yang di bawah tadi, nah lebih berhak bahwa kita tidak menganggap enteng nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau dah banyaknya lagi masalah kehidupan di dunia, pandang orang yang di bawah dari kita supaya jangan menganggap enteng nikmat Allah. Ternyata nikmat Allah banyak kepada kita. Wa hadzal lafzu Muslim. Wa fi riwayat Bukhari, idza nadhara ahadukum ila man fudila alaihi fil mal wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Memandang seseorang kamu kepada orang yang dilebihkan pada harta dan dilebihkan pada khalq, anak atau pesuruh. Orangnya banyak, bisi pegawai, banyak pesuruh atau banyak. Para yanzur, hendaklah memikirkan, memandang kepada yang lebih. Pandang orang yang kada bisi anak, ya. Pandang orang yang sedikit, yang hidupnya lebih susah dari kita, supaya kita merasa alhamdulillah aku nikmat banyak. Nah, memandang orang di atas tuh kita rasa kurang terus jadinya. Nah, lalu rasa kada dapat nikmat jadinya. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah wal khamisah in utiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Binasa abdud dinar, hamba dinar. Apa maksudnya hamba dinar? Hamba dinar, hamba dirham, hamba uang. Hamba uang tuh yang apa? Yang mengabdi kepada uang, gawiannya siang malam cari duit aja, kalau tahu ibadah. Nah, wal qatifah wal khamisah, selimut, hamba selendang, gawiannya mengumpul pakaian itu aja. In utiya radiya, kalau dibari senang, kalau dibari, kalau kada senang. Itu ujian Nabi, binasa orang kayak itu. Nah, jadi hamba dinar, jadi hamba dirham. Gawian itu aja nam disuruh dunia aja siang malam, kada ada habisnya. Nah, akan rugi orang seperti itu. Anhu radhiyallahu qala, laqad ra'aitu sab'in, aku melihat, ujar Abu Hurairah jadi. Ya, masih Abu Hurairah. 70 orang ahli supah. Ahli supah itu orang-orang yang tinggal di emper masjid lah, emper masjid. Nah, di masjid Nabi itu ada spesial bubuhan yang susah-susah semalam. Bukan Abu Hurairah nang kada punya kada punya keluarga, alah apalagi anak, rumah kada punya, saking miskinnya tuh. Jadi diam di masjid spesial Nabi menyuruh situ, nah guringan bubuhan ikam dah. Nah, tapi ada kadang-kadang gawian karena habis sembahyang subuh masing-masing mencari usaha untuk makan minum. Ada mambil upah ini, ada. Nah, nang bubuhan Abu Hurairah itu.
berapa? 70 orang yang tinggal di masjid tadi. Ma minhum rajulun alaihi ridaun. Ada ma minhum rajulun alaihi ridaun yang tidak punya selendang. Ada yang punya izar. Nih, bahasa kita tapih. Ada yang enggan pusat aja. Awak pembukaan. Kada ada bisi kain lagi lah. Saking anunya tuh, miskinnya lah. Kada bisi baju, ada nang kada bisi baju. Ada nang kada bisa selendang tadi. Wa qad rabatu bi anaqihim. Nah, ada kain, satu kain cuk di selendang dianokan. Jadi baju kada, selawar kada, cuma kain. Kayak orang anu di orang di mana? Orang ihram dah lah, pakaian kayak itu nah. Nah, itu bang. Nah, bekat mun pina anu tuh bisa terbuka lah. Mun pina berjalan ke pina ta langkah tagana terbukaan tak. Nah, kada berselawar, baju kada ada, sabut salambarannya kain. Han. Hah, itu sahabat Nabi di hingga masjid guringan. Paminha ma yablughu nisfas saqaini. Ada kain yang sampai lutut, dengan lutut aja. Jadi ke bawah pada lutut kelihatan. Paminha ma yablughu qabain. Ada junang terpanjang sedikit sampai ke bawah. Nah, saking miskinnya tuh sampai pakaian. Fayajma'uhu biyadihi. Dipingkuti ya. Kain tadi dipingkuti. Takutan kalau pina tak terbuka langsung kelihatan lah. Takut karahiyata antabdu auratuh, takut khawatir kalau kelihatan auratnya. Nah, saking anunya tuh itu apa, ashabus suffah ngarannya itu. Itulah yang apa, mendengar hadis-hadis Rasul. Ketuanya siapa? Ya Abu Hurairah. Abu Hurairah ketuanya. Nah, jadi kada bisa bini kada, anak kada ada lah. Nah, begawi tadi mencari gawiannya ke pasar. Ada nama ambil upah hari itu umpamanya. Nah, kolehan ada cari kada nama ambil upah, kada nama mau upahinya kada ada. Nah, bisa ada pemakanan hari itu tak lah. Tapi ada jadi antara sahabat Nabi nang berduit. Sayyidina Abdurrahman bin Auf kan antara apa? Makanan bisa tak lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman kan. Artinya sakian diantar sidin makanan. Bah melihat kasihan bubuhan itu. Ya banyak juga di antara sahabat Nabi nang membari-bari tadi. Nah, saking miskinnya tadi, pakaian bilang bebayanya pas apa sotan. Nah. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijnul mukmin, penjara orang beriman. Dunia ini penjara kita. Jadi kita di dunia ini sama dalam penjara katanya ya lah. Nah, wa jannatul kafir, dan sorganya orang kafir. Lihat orang kafir di dunia kayak apa? Wah, ya kan? Mau surganya bang lah. Ada kita di dunia. Nah, ada satu riwayat, kalau kada salah, Sayyidina Al-Hasan, cucu Rasulullah, anak Sayyidina Ali, berpakaian, wah pakaian Sayyidina no, pakaian mahal lah. Ya, Sayyidina Hasan itu mirip Rasulullah, mirip. Nah, pakaian bagus, naik kuda, asatruet unta, untanya nong anu pulang, nong larang juga harganya tuh lah, no, berjalan di pasar. Tiba-tiba datang orang Yahudi, Hasan, dusta, kakekmu, oh, mana memandangkan kai dusta? Siapa kai? Nabi maksudnya dusta, kai kam tuh dusta, hah? Ujar dusta apa? Ujar kai kam, dunia itu apa tadi? Penjara orang beriman, surga orang kafir. Nih orang Yahudi ini bajunya compang-camping, pengemis. Ikam orang beriman, loh, pakaian kayak apa? Oh, men terang.
Nah, aku bang nah, compang camping. Aku orang kan dia kan kafir. Ujar kaya ikam maka surga. Kenapa aku orang kayak ini? Maka ikam penjara. Kenapa ikam? Dengan tunggangan yang mahal. Pakai kendaraan ya kita nih lah. Nah, ini mah ambil kayak itu turunnya Sayyidina Hasan pada kuda Sayyidina. Nah, kayaku kan dulu tak bujur semua. Bahkan apa aku jadi kayak ini? Aku miskin hidup, maka surga jar. Ikam nah, maka orang beriman apa tadi? Penjara, kenapa jadi nyaman mana hidup? Nah, senyaman-nyamannya aku di dunia ini, kalau dibanding lawan surga masih penjara aku nih. Nah, kalau dibanding lawan surga, aku nih penjara. Biar kayak nyaman kayak ini nah, lah dengan tunggangan apa tadi? No, tetap kalau dibanding dengan surga, aku nih kayak di penjara. Ikam nih nah, sesakit-sakitnya ikam di dunia ini, kalau dibanding lawan neraka, ikam nih masuk surga katanya nih, surga katanya ikam di sini nah. Lah, dibanding lawan neraka kan ikam, oh, kayak itu kajar. Nah, gitu Muhammadnya langsung mengikuti sidin. Saksikan, ana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, masuk Islam Yahudi tadi. Itu jadi salah pikirannya. Jadi senasa ini kan nah, sakit kayak apa? Jadi di dunia ini masih surga dibanding lawan neraka. Jadi masih surga ya kan? Ada aku nih kayak apa aja nyamannya, senangnya, bagusnya di dunia, kalau dibanding lawan surga penjara katanya. Nah, langsung masuk Islam. Itu satu riwayat lah ada. Ini hadisnya soalnya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kemudian hadis yang ke-15, Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, anak Sayyidina Umar Abdullah meriwayatkan sabda Rasulullah. Qala berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibaya. Nabi memegang bahuku jadi. Nabi memegang bahu Sayyidina Abdullah anak Sayyidina Umar. Nah, dipingkuti Nabi bahunya. Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini sama seperti orang asing atau orang yang lalu singgah sebentar. Artinya jangan diulah apa? Dunia jangan diulah tempat yang selama-lamanya, janganlah. Sama seperti orang yang asing. Kita kemana? Kita orang Kalsel, umpamanya ke Jakarta, belawas lah di Jakarta, sepenang aja kalau lah, atau di Surabaya atau di, nah itu tuh sama orang asing, artinya orang kada orang situ, kada penduduk situ. Artinya akan mempersiapkan, ya Allah, bertukar macam-macam. Ini cegah kemana nih? Boleh kena ke Banjar, kalah. Ya Allah, belawasan di situ, kada situ mengumpul aja untuk dibawa. Nah, untuk dibawa ke tempat kita. Arti ke tempat kita nak kekal ya akhirat. Jadi kita di dunia ini siap-siap ya, persiapan untuk di sana kan. Atau seperti orang yang melalui jalan kemudian istirahat sebentar. Ya Allah, singgah sebentar. Belawasan lah singgah, ada. Terus kata kita. Nah, itu Nabi ikam di dunia itu. Jangan kayak nang hendak terus-terusan kayak kancing matian lagi, janganlah. Nah, siapakan. Maksudnya kita di dunia mempersiapkan diri untuk mendatangi tempat kekal di akhirat dengan persiapan-persiapan berupa iman, Islam, ya kah? Amal ibadah dah untuk di sana kena itu dah. Wa kana Ibnu Umar, Sayyidina Umar, anak Sayyidina Umar tadi ujar sidin, idza amsaita fala tantajirus sabah. Kalau engkau berada di waktu sore, jangan menunggu pagi. Maksudnya apa ya? Kalau berada di waktu sore, jangan menunggu pagi. Maksudnya, kena gen, isu-isuk gen menggawinya. Kawah ini aja, ya Allah. Lah, wah ini kau membaca amal ibadah. Wah ini kau madang isuk kalau pina, kada tahu kita. Fala tantajirus sabah.
maksudnya amal-amal. Kita wah ini nah, napa kena baca Yasin misalnya habis sembahyang kena kan isuk kan baca wah ini nah jangan menunggu isuk napa dahulukan. Wa idza asbahta fala tantadirul masa fala tantaziril mas. Dan kalau kamu berada di waktu pagi jangan menunggu sore. Pokoknya ambil di mana kita saat itu apa bisa langsung kerjakan. Nah, jangan menunggu kada tahu bang. Ya Allah siapa tahu ada apa? Ada halangan-halangan kan. Wa khudh min sihhatika li maradika, dan ambillah kesempatan di waktu sehat sebelum datang sakit. Ya Allah, tampulo joram bahari, tampulo sehat. Nah, tampulo sehat. Kita amal ibadah dan lain-lain. Jangan kena kalau pinagaring kada lagi ya. Sembahyang aja ngalih. Ya Allah. Sembahyang nang wajib aja ngalih. Nah, garing tadi Pak. Nah, tampulu sehat. Nah, sehat. Wa min hayatika li mautik, dan ambil kesempatan waktu kita masih napas masih keluar masuk keluar masuk keluar masuk. Sebelum napas keluar kada masuk lagi. Innalillahi ya Allah. Nah, itu. Jadi waktu hidup. Nah, berdoa ya gitulah. Di samping kita berdoa berusaha minta mudahan apa dapat taufik tadi. Nah, minta tolong kalau Tuhan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah tolongi ulun. Itu Tuhan nolongi insyaallah. Tolongi ulun ya Allah supaya zikir lawan pian, bersyukur lawan pian, beribadat, taat lawan pian. Nah, amin. Kabulakan Tuhan ditolong kau aja. Kitanya kan kau bang ya. Itu doa. Rawahul Bukhari. Oh, banyak lagi hadis ini lah. Qalu fi hadal ma'ana la tarkan il dunya wala, jangan kamu rukun dengan dunia. Rukun itu aja kita bahasa kita nempel lah. Kada tahu di akhirat lagi. Wala tattakhidha watanan, dan jangan dijadikan dunia sebagai apa? Tempat tinggal untuk selamanya, jangan. Seperti tanah air. Wala tuhadisna, jangan kamu apa? Wala tuhadis nafsaka, jangan kamu beritahu kepada diri engkau dengan tulil bako, supaya selama-lamanya bako itu kekal. Jangan dikuyak-kuyak bahwa ikan ini cagar kekal ya, kada ada itu. Karena di dunia itu sendiri akan hancur. Wala bil ihtina'i biha. Nah, wala tata'allaq biha man bima la tata'allaq bil gharib bi gharib. Sebagaimana orang yang lalu tadi musafir cuma singgah sebentar. Nah, demikian juga kita hidup sebentar, tidak lama. Wala tasur bihi wala tastagil fiha bima la yastagil bihi al-gharib alladhi yurdi bil ahli wa billahi taufiq wal hidayah. Masih banyak lagi hadis ini sampai 30 lah tentang. Sampai di sini dulu yang kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik hidayah, ilmu yang manfaat, amal-amal yang solihat, rezeki yang halal, yang luas, yang berberkat, anak cucu keturunan yang solihin dan yang solihat, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Bisirrin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القتل الأنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل لا أتقيا علما نحظى بالخير ونقبى كل شر ربنا أصلح لنا كل سؤون
وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أقرب من ستر وصلاة الله تغسل المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.